जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिधरी जय गिरिधरी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिधरी जय गिरिधरी। यशोधनंदना भज जन कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। कुंज
कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण जय गौरनिताय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे जय श्री गुरुदेव हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे
जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री धीरनताय की, कृष्ण बलराम की, जगत गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, हृदय गौर हरि प्रेमानंद।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nashtapraheshu abhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is prized with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Mukam karoti vachalam Pangum langayadhe girim Yatkripātamaham vande Shri Guru Dinatarinam Shri Chaitanyamishwaram Paramananda Madhavam Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyamanoභīṣṭam Stāpitam Yena Bhūtale Swayam Rūpa Kada Mahyam Dadādhi Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yudapadakamalam Shri Gurum Vaishnavācha Shri Rupam Sagrajatam Sagagana Raghunādhānyutam Tam Sajivam Sadvaitam Savadūtam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Shri Vishadhanithamcha He Krishna Karuna Sindhu Dīnabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadhanyaya
कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामे गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामी नामिने नमामि मूर्धन चरणारविंदे श्री भागवत पद समेत से प्रचारणे लोकतारणे श्रील महाविष्णु स्वामी नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाते देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज प्लीज accept my humble obeisances. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12:12:48 12:12:48. എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എടുക്കാമെങ്കിൽ എടുക്കുക. 12:12:48. സങ്കീർത്യമാനോ ആരും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ? രാവിലെ കഴിച്ചില്ലേ? കഴിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? അപ്പം പറയാലല്ലേ. സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാനന്ദ ശ്രുതാനുഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാ പ്രവേശ്യ ചിത്തം വിദുനോതി ശേഷം യഥാ തമോ അർക്കഭൃമിവാദിഭാദഃ സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാനന്ദ ശ്രുതാനുഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാ പ്രവേശ്യ ചിത്തം വിദുനോതി ശേഷം യഥാ തമോ അർക്കഭൃമിവാദിവാദഃ സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാനന്ദ ശ്രുതാനുഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാ പ്രവേശ്യ ചിത്തം വിദുനോതി ശേഷം യഥാ തമോ അർക്കഭ്രമിവാദിവാദഃ. ആർക്കെങ്കിലും ചാൻഡ് ചെയ്യാമോ?
Anybody can chant? ഇല്ല, ശരി. വേർഡ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷേ ഉള്ളൂ, വായിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം. സങ്കീർത്യമാനഃ, എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയുക. സങ്കീർത്യമാനഃ, being properly chanted about Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Anandaha, the Unlimited, Shruta, being heard about, Anubhavaha, his potency, Vyasanam, the misery, he, indeed, Pumsam, of persons, Pravishya, enter, Chittam, the heart, Vidinodi, cleanse away, Ashesham, entirely, Yadha, just as, Tamaha, darkness, Arka, the sun, Abhram, clouds, Iva, as, Adi, Adivadaha, a strong wind. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. When people properly glorify the Supreme Personality of Godhead or simply hear about His power, the Lord personally enters their hearts and cleanses away every trace of misfortune. Just as the sun removes the darkness or as a powerful wind drives away the clouds. Purport. One may not be satisfied by the example of the sun removing the darkness, since sometimes the darkness in a cave is not removed by the sun. Therefore, the example is given of a strong wind that drives away the cover of clouds. It is emphatically stated here that the Supreme Lord will remove from the heart of His devotee the darkness of material illusion. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Hare Krishna. Jai Shubha Mataji ki jai. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? സുഖമല്ലേ? ആണോ അല്ലെന്നാണ്? എത്ര പേർക്ക് സുഖമാണ്, എത്ര പേർക്ക് സുഖമല്ല? മാതാജിക്ക് സുഖമല്ലേ? മാതാജി സുഖമാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് ആർക്കും സുഖമല്ലല്ലേ? എല്ലാവരും സുഖമാണ്. എല്ലാവരും പുരുഷ എന്ന ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും മാതാജിമാരാണ്, അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പരമദിവ്യ ഉത്തമ പുരുഷൻ അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ബോഡി പുരുഷൻ മാതാജി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ലേഡീസാണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മീരാഭായ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എത്ര പേർക്കറിയാം? ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടോ? വീടിനടുത്താണോ? കൂടെ പഠിച്ചതാണോ? അല്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മീരാഭായ് ഒരു ദിവസം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശിഷ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഗോസ്വാമിമാരെ ആരെ കാണില്ല? ലേഡീസിനെ, മാതാജിമാരെ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മീരാബായി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കരുതി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യ ഉത്തമ പുരുഷൻ. ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്. അതിനേക്കാളും വലിയ പുരുഷൻ അകത്തിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഈ ശിഷ്യൻ ചെന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഷഡ്ഗോസ്വാമിയാരെടുത്ത് പോയി പറയും, ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മീരാബായെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറയും, തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പുരുഷനാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. കാരണം പരമദിവ്യ ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ആരാണ്? സ്ത്രീകളാണോ? അല്ലേ? ആണ്.
നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലും റോഡിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അധികാരമുള്ളവരടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എന്നൊക്കെ കാണിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല. വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. നമ്മളൊരു ഉറുമ്പിന്റെ അത്ര പോലും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇത് തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ച് നമ്മൾ പറയും, ഞാൻ സൂപ്പറാണ്, ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഭാഗവതത്തില് ശിവപ്രയറില് ശിവഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രമത്തമുച്ചേർ ഇതി കൃത്യ ചിന്തയ. പ്രമത്തമുച്ചേർ ഇതി കൃത്യ ചിന്തയ. പ്രമത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രമത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രമത്തം പ്രഥമനല്ല, പ്രമത്തം. പ്രമത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ വട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വട്ടെന്ന് പറയും. അത് ചിലർ പറയും കിറുക്കെന്ന് പറയും, ചിലർ പറയാൻ മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറയും. കുറെ നല്ല നല്ല വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഉണ്ട്. പ്രമത്തം ഉച്ചയെ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അതുമെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ഉച്ചയെ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും. ഇത് കൃത്യ ചിന്തയ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, അത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാം കാലമാകുന്ന പാമ്പിന്റെ വാക്യാത്തിരിക്കുന്ന എലിയാണ്. പ്രമത്തമുച്ചേർ ഇതി കൃത്യ ചിന്തയ പ്രവൃത്ത ലോഭം വിഷയേഷു ലാലസം. അപ്രമത്ത. അപ്രമത്ത ആരാണ്? അപ്രമത്ത ആരാണ്? അപ്രമത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെന്റൽ എന്താണ് ഇതില്ലാത്തത്. അതാരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്രമത്ത സഹസാഭിപത്യസെ ക്ഷുല്ലേലിഹാനോ ഹിർ ഇവാകുമന്ദഹം. അതായത് പാമ്പിന്റെ വാക്യാത്തിരിക്കുന്ന ഇലയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ. അത് ഈസിലി നമ്മളെ വിഴുങ്ങി കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് സർക്കസ് കാണിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അമ്മമാര് വന്നിട്ട് മക്കളുടെ അടുത്ത് പറയും, മാതാജി വന്നിട്ട് വൈഷ്ണവ എടുത്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ചോറ് വരില്ല. വൈഷ്ണവി തിരിച്ചു പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണണമല്ലോ അവിടെ തിരിച്ചു പറയും. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് പ്രമത്തം. സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഡിവോട്ടി ആണോ? ഡിവോട്ടി അല്ലേ? ഡിവോട്ടി അല്ല, ആണ്. ഡിവോട്ടിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതാണ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കാണ് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയുടെ സിലബസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? അപ്പോ നമ്മളടുത്ത് ഒരാളെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ അല്ലേ പറയുള്ളൂ. ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോ എന്താണ് എന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എത്ര പേരുണ്ട്? ആരുമില്ല. ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ആ ആള് നമ്മളെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ പറയും? ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും. വേറെ എന്ത് പറയും? എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. പ്രസാദം തരും, പേടിക്കണ്ട. പ്രസാദവും വെള്ളവും പഴവും പാലും എല്ലാം കിട്ടും. താഴെ റെഡിയാവുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ലാംഗ്വേജ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. അല്ലാതെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല, വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. മലയാളം പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? ഭക്തൻ. ഭക്തൻ മീൻസ് ഡിവോട്ടി മീൻസ് ഭക്തൻ. ഭക്തൻ മീൻസ് ഡിവോട്ടി. ഡിവോട്ടിക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഡി മീൻസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയം. ഡി മീൻസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇ മീൻസ് എത്തിക്കൽ ലൈഫ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പാലിക്കണം ലൈഫിൽ, എത്തിക്കൽ ലൈഫ്. ബി മീൻസ് വേദിക് നോളജ്. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം. DEVO. ഓ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താണ്? ഒബീഡിയൻസ്. ഭയങ്കര അനുസരണയാണ്.
ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചേട്ടാ വിളിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോകും. അത്ര ഒബീഡിയൻസ് ആണ്. ജനസംഘടനകളുടെ ഈ ബ്രഹ്മോത്സവം വരാനായിട്ട് പല ഡിവോട്ടീസിനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയും, താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ 10 ദിവസത്തേക്ക് ഓഫാണ് വിളിച്ച് പറയും. ബ്രഹ്മോത്സവം കഴിയാനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അനുസരണയാണ്. ഒബീഡിയൻസ്. അത് ടി മീൻസ് ടോളറൻസ്, സഹിക്കണം. പ്രഭുപാദം എന്തുമാത്രം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? കാളയുടെ കുത്തുകൊണ്ടും അലഹബാദിലെ വെയിലത്ത് കൊണ്ട് നടന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഫാനിന്റെ മൂക്കിൽ സുഖിക്കണം അല്ലേ? പ്രഭുപാദ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കാളയുടെ കുത്ത്, എത്ര പേർക്ക് കാളയുടെ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കാളയുടെ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട്, വലുതായിട്ട് ഉടനെ കിട്ടണം, ഉടനെ കിട്ടും. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം. ഇത്രയും പേര് പറ്റിച്ചു. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. അന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്, പ്രഭുവിന് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തീർത്തോളം. പേടിയാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ക്ലോക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് നേരെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സമയം നോക്കി നിർത്തിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട്. അതുപോലെ 40 രൂപയും കൊണ്ട് എവിടെ പോയി? അമേരിക്കയിൽ പോയി. ഏത് കപ്പലില്? ലക്ഷറി കപ്പൽ, മറ്റേ ഫാൽക്കൺ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിലാണോ പോയത്? അല്ല, ഒരു ചരക്ക് കപ്പലില്. അതും കിടന്നത് മറ്റേ വലിയ വലിയ ചാക്കുകൾ, പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചാക്കുകൾ കെട്ടില് പോയി കിടന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു 3 പ്രാവശ്യം. ആ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് നീ എന്റെ ജീവൻ എടുത്തോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, എത്ര പേർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്? 2 പേർക്കേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ആർക്കും പോകണ്ട. ബാക്കി ആർക്കും ഗോലോക അതുവഴി സൈഡ് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ മതി. ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ആ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണനെ കൈ പിടിച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് യമപുരി, ഇത് ഇന്ദ്രന്റെ ഇത് വന്നിട്ട് എന്താണ് ചന്ദ്രലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവോട്ടിയെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു സൈഡില് ഒരു കട്ടൻ അടിച്ച് മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചു പേര് അതിനകത്തിരിക്കും. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കും, ഇത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണ പറയും, വേണ്ട അതൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട, വാഹനം എന്ന് പറയും. വീണ്ടും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും കുറെ കട്ടനൊക്കെ അടിച്ച് അതിനകത്ത് കുറെ പേര്. ഒരു പ്രാവശ്യമായപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം തോന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കും, ഇത് ആരാണ്, എന്താണെന്ന് പറ. അവിടെ കുറെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കണം, എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ്. ആരാണ്? ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ്. അതുപോലെ ഗോൾഡ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേർക്ക് പോയാൽ മതി. തൈക്കാടിന് എല്ലാവർക്കും പോകണം. പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണം, പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം, അല്ലെ? അവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വരണം, എംബസി സൈൻ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ യമരാജൻ വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. യമരാജൻ വന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രഭു എത്ര പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ യമരാജനെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതൊരെത്തി ടോളറൻസ്, സഹിക്കണം നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഈ ഫാനെല്ലാം നിർത്തി ട്യൂബെല്ലാം അടച്ച് ഭയങ്കര ഇതെല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂട് വരുന്നത്. എത്ര പേര് സഹിക്കും? എത്ര പേര് ഹരിബോൾ പറയും സന്തോഷിച്ച്? ഹരിബോൾ കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പേര് പറയും? ആ ഗിരാജപ്രഭു 2 ജനറേറ്റർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. ഇത്രയും പേരോട് ചൂടത്ത് വന്നിരിക്കും, അതും ഷീറ്റ് വിട്ടേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആസ്പെറ്റസ് ആണ്, സിമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി പോലും അറിയാത്ത പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോഴും സംസാരിക്കും. ആസ്പെറ്റസ് ആണ്, അറിയോ? ചൂട് അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് അത് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. സഹിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിലേ ഇല്ല. ടോളറൻസ്. ടി അപ്പൊ എന്താ? DEVOT. TE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
enthusiasm. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവം, വലത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചായിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലേ? ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്വഭാവമല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. മോളുടെ പേരെന്താ? വൈഷ്ണവി. ആ, വൈഷ്ണവി എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയാണ്. വൈഷ്ണവി ഒരു പേര് വിളിച്ചപ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് എന്തായാലും വല്ലതും നീ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്വഭാവമല്ലേ? ചില ദിവസം നല്ല ശാന്ത നരസിംഹ ആയിരിക്കും, ചില ദിവസം യോഗ നരസിംഹ ആയിരിക്കും, ഒന്നും ഇല്ല. വഴക്ക് കൂടിയാലും അത് കൂടിയാലും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഉഗ്ര നരസിംഹമായിരിക്കും, അന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ 24 hours ഉഗ്ര നരസിംഹമായിരിക്കും. ആരെ വലിച്ച് കീഴട്ട് ഏത് ഹിരണ്യകശിപു എന്റെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കും. പടിയെല്ലാം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും, പടിയും നമ്മുടെ ലാപ്പും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. ആര് പേർക്ക് അവനെ റെഡിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഡിവോട്ടീസ്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡിറ്റർമിനേഷൻ. പനി വരാൻ നേരത്തെ എത്ര പേര് 16 നാൾ ജീവിക്കും? 7 ദിവസം. പനി വരുമ്പോ നല്ല കിടപ്പിലായിരിക്കും. പനി വന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 16 നാളൊക്കെ ഒരു 4-5 ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും. മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ സമയമാവാൻ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? BP കൂടും, പേടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കില്ല, ലാസ്റ്റ് ടൈം ആവാൻ നേരത്തെ എല്ലാ ബുക്കുകളും ചിലപ്പോൾ വാരിയിടും, കണ്ട് പേടിച്ച് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിളിയും പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും, BP ഒക്കെ കൂടും. അതുപോലെ നമ്മൾ 16 നാളെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് പോകുമ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫുള്ള് തുറന്ന് ജപിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനൊന്നും നമുക്കില്ല. നമുക്ക് നല്ല ദൃഢവിശ്വാസം, ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ ഇരിക്കാറുണ്ട്, കുളിക്കാറുണ്ട്, ആഹാരം കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 വേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ, 2 സിമ്പിൾ ഹിയർ. എന്താണ് പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ? എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹിയർ? അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആരാണോ അനന്തമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പോകും. നമ്മൾക്ക് ഹൃദയ മാലിന്യം പോയ, അല്ലെ ഉള്ളത് കൂടിയ, ഡിക്രീസ് ആയ, ഇൻക്രീസ് ആയ, എന്താണ് ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടല്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് കൂടിയിട്ടല്ലേ, അത് കുറയണം. 2, സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യനെ ആകാശം മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വന്ന് എങ്ങനെയാണോ ആ മേഘത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയമാലിന്യം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഹൃദയമാലിന്യം? എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുക. മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈക്ക് തരാം. നമുക്ക് എവിടെ തുടങ്ങാം? ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് വേണോ, പുരുഷ ഫസ്റ്റ് വേണോ? പുരുഷ ഫസ്റ്റ്. അതാണ് താല്പര്യം. അവരെ കേട്ടെ, നോളജ് എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ, അല്ലേ? പോണം. എന്താണ് ഹൃദയമാലിന്യം ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പൊടിയൊക്കെ തട്ടി എഴുതിയിട്ട് പോയി. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. ആനന്ദാറിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഹൃദയമാലിന്യം? അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. മന്ദജി, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ എന്ന് നമുക്ക് ലിറ്ററലി പറയാം. കാക്ര, ക്രോ, ക്രോ, മാമ എന്നിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് ജയ് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് വേണം തുടങ്ങിയപ്പോ വേണ്ട, പുരുഷ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങി. വേറെ എന്താണ് ഹൃദയമാലിന്യം? ഹൃദയമാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ഹൃദയമാലിന്യം? നമുക്കുള്ള ഹൃദയമാലിന്യം എന്താണ്? ആങ്കർ ഒരു ഹൃദയമാലിന്യമാണ്, അല്ലെ? ദേഷ്യം വരുന്നത്. പിന്നെ അഹങ്കാരം, ലസ്റ്റ്, അത് ഹൃദയമാലിന്യമാണ്. പിന്നെ ഗ്രീഡ്. വേറെ എന്താണ് ഹൃദയമാലിന്യം?
നമ്മൾ കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹൃദയ മാലിന്യം പോവും. മാലിന്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അത് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അശുദ്ധ ചിന്തകൾ, ലേസിനെസ്, വേറെ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം. കേട്ടില്ല? നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്താണെന്നുള്ള ബോധം പോലും നമുക്കില്ല ശരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ പോകും. ഭൂതാനത്തിനെ കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് പോയി, മീരാബായെ വിളിച്ചിട്ട് പോയി, കുരുവനെ വിളിച്ചിട്ട് പോയി, മഞ്ജുള ജസ്റ്റ് ഹാരം കൊണ്ട് കല്ലിട്ട മഞ്ജുള വിളിച്ചിട്ട് പോയി. നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയില്ല. അവരൊക്കെ എത്രയോ നാള് മുമ്പ് പോയിട്ട് അവരെ കഥകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൂടെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. കേട്ടില്ല പ്രഭു? അല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാത്തത് തന്നെയാണ് ഹൃദയമാലിന്യം. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയമാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് മറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നറിയാമോ? ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കിത് പരമാത്മാവിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരു സർജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡോക്ടർ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ, പരമാത്മാവിനെ കാണിച്ചു തരാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തവും കാണാൻ കഴിയും, നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾക്ക് നല്ലതെന്നും ചീത്തയെന്നും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇയാളെന്റെ സുഹൃത്ത്, ഇയാളെന്റെ ശത്രു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലെ? 10 സുഹൃത്തുക്കളെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേര് പറയും? 10 സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര്. അങ്ങനെയുണ്ട് 10 സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് പറയുള്ളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചല്ലേ പറയുന്നത്. ഒരു ശത്രുവിന്റെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പം പറയാൻ ആലോചിച്ചാവുന്നത്, ആലോചിക്കുക വേണ്ട. കാരണം 10 സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് പറയാൻ പറയുമ്പോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ചിന്തിക്കും, ഇദ്ദേഹത്തിനേക്കാളും ഇദ്ദേഹം കൊള്ളാം, ഇദ്ദേഹത്തിനേക്കാളും ഇദ്ദേഹം ക്വാളിറ്റി വൈസ് നല്ലതാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. ശത്രുവിന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല, അവിടുത്തെ പേരിൽ അവസാനിക്കും. ഈ ഒരു മാലിന്യം നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് റിയൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. എത്ര പേർക്ക് അസൂയുണ്ട്? പ്രഭുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൈ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കിട്ടാൻ എന്ന് വിചാരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വിചാരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പറയും, നമ്മൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാലിന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യമോ അസൂയയോ വാശിയോ അഹങ്കാരമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് പബ്ലിക്കലി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. പബ്ലിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഫ്രീ ആവും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഒരാളുടെ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അദ്ദേഹം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺവിൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മള്, അദ്ദേഹം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം. പാടില്ല. പബ്ലിക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. പ്രഭു, എനിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട്, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണില്ല, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തായതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കില്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ പ്രസാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ലഡു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തീർന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തീർന്ന്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു മാതാജിയുടെ അടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ, എടി എനിക്കൂടെ പാത്രം എടുക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോയി എടുത്താ?
അമ്മാജി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോയി എടുത്താൽ പ്രശ്നം. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാജി ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, പോയി അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് പ്രസാദമായിട്ട്. പ്രഭു കൂടുതൽ പറയാനൊന്നും വേണ്ട, പ്രഭു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോ. അതുകൊണ്ട് അന്ന് വരെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മാതാജിന്റെ വാക്ക് കേട്ടുള്ള നിർത്തി. നമ്മുടെ ചെറിയ നിസ്സാര ചിലപ്പോ കളി തന്നെയാണ്, വെറുതെ തമാശ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനോട് ചിലപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി, തലേ ദിവസം രാത്രി ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും. ഈഗോ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്ത് ഹസ്ബൻഡിന് 5 മണിക്ക് പോകണം, എന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, എന്നെ 3 മണിക്ക് വിളിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി എന്നെ 3 മണിക്ക് വിളിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈഫ് കിടന്ന് തലവേനയുടെ അവരുടെ സൈഡിൽ കൊണ്ടത് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലായിരുന്നു തുടങ്ങും. രാവിലെ ആരും എണീറ്റില്ല, 5 മണിക്കുള്ള ബസ് മിസ്സായി 9 മണിക്കാണ് എണീറ്റുന്നത്. ഈ ഗവൺമെന്റ് മാറി എന്നാൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ 3 മണിക്ക് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ഞാൻ തിരിച്ച് മനുഷ്യ മണി 3 എണീക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലേനേരവിടെ വേറൊരു കത്തും കൂടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു, ഒപ്പിട്ട് സീലൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചാൽ അതെടുത്ത് പോയി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നല്ലേ. വെരി നൈസ്. ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതി. ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ചാൻഡിങ് ഒന്നും നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കൂല, അത് നമ്മൾ ഇതുവഴി കേട്ട് ഇതുവഴി കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോകും. പക്ഷെ എനിക്ക് ലഡു കിട്ടിയില്ല, ആ മാതാജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞ് വലിയ ഈ ഗുജറാത്ത് റിഫൈനറിയിൽ പോയിട്ടുള്ള എത്ര ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഗുജറാത്തില് പോയാ? ഗുജറാത്തിലെ പെട്രോളിയം റിഫൈനറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഈ കരമന 6 പോലെയാണ് ഈ ഓയിൽ, ലാസ്റ്റ് ഓയിൽ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വന്ന് ഒരു പുഴ പോലെ കിടക്കും. ഇത്രയും ഇതുണ്ടാവും, ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഓയിൽ. അതേപോലെ ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിന് പുറത്തു വരാനേ പറ്റൂല. ആ പരമാത്മാവ് നമ്മളിവിടെ ഫാനിന്റെ സ്വിച്ച് ഇടും പോലെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകും. 72 വർഷം കറക്റ്റ് അടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് യന്ത്രാജം വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ മാറും. അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പ്രശ്നമാണ്? ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് സങ്കീർത്തമാനോ ഭഗവാൻ അനന്ത, പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ. എല്ലാത്തിനും ഓരോ സമയം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും. ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയം എത്ര മണിക്കൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട്? അപ്പൊ അത് എത്ര മണിക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു. വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് ചോദിച്ചത്, പറഞ്ഞു. രാത്രി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം 7:30 9:30 വരെ പഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആഹാരം കഴിച്ച് ഉറങ്ങും. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ രാവിലെ 4 മണിക്ക് കഴിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകും. ശരി എല്ലാം കള്ളത്തരങ്ങൾ. 7 മണിക്ക് 9 വരെ ഞാൻ പഠിക്കും. മാതാജി പറയാം, പിന്നെ ഇപ്പൊ നടന്നതുപോലെ തന്നെ. പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. ആ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ പറയും, കൃഷ്ണനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രഭു ഞാൻ ജപിക്കണമെന്ന് പറയും. വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലേ? ഭഗവാനെ കണ്ട് ഓരോ മുത്തിലും ഞാൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4-4.5 മണിക്കൂറുള്ള കൃഷ്ണലീലകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് പോയി പ്രഭു. പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പെട്ട പാട് അതെനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുന്ന. പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ.
നമ്മൾ എത്ര പേര് ചാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? എല്ലാ ശ്രീക്ഷേത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളും എത്ര പേര് ചാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യും? എന്തിനാണ്? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് കൈ വെക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ആർക്കും പ്രസാദം തരാതെ ഇരിക്കില്ല. ചാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തല്ലേ, അത് പ്രസാദമില്ല. ആരെങ്കിലും വിളിക്കും? ആരും വിളിക്കാൻ പോണില്ല. പിന്നെ വേറെ ആരും ചെയ്യാറില്ല. 4 പേരേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രഭുവിനെ എങ്ങനെ അറിയാം? പോയി നോക്കിയാ. ഞാൻ സീരിയസ്ലി ചോദിക്കാറ്, ചാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര പേര് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ ജപമാലയില് ഈ വിരൽ പുറത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ലേ? ആചാര്യന്മാർ എത്ര മെസ്സുകളാണെന്ന് നോക്കണം. ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ ഒരു വിരലിനെ പുറത്തിട്ടേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർക്ക് കൃപ ഇല്ലാതെ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? എല്ലാം മൂടി കെട്ടി ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. അത്ര കൃപാലുമാണ്. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയെങ്കിലും ജപിയുടെ ഇതിന്റെ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നാമം മാത്രം ജപിക്കും. എത്ര പേര് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാറുണ്ട്? ജപിക്കാറുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ചിലപ്പോഴല്ല, ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എന്നുള്ളത് നോൺ ഡിപെൻഡ് ഫ്രം കൃഷ്ണ, നാമജപവും നോൺ ഡിപെൻഡ് ഫ്രം കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഏത് ശ്രദ്ധിക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ അച്ഛനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അല്ല, ആ എന്ന് വിളിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പാറിന് നമ്മൾ മലക്കറി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രോപ്പറാണ്. അത് ഇന്ന കഷ്ണം. പ്രഭു മൈക്കിന്റെ സർജറി കുറച്ച് ഇതാക്കണം. മൈക്കിന് സർജറി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈക്കിന് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രസ്സ് അടക്കാറുണ്ട്, അയൺ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകാറുണ്ട്, വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് മുമ്പ് നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നാമം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നാമം മാത്രം ചിന്തിക്കും. ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി 2 പേരെ വിളിച്ച് പോകുന്ന അപ്പുറത്തൂടെ പോകുന്ന നോക്കി ഹരേ കൃഷ്ണ സുഖനെ എന്തെങ്കിലും പ്രഭുത്വം സംസാരിച്ച് അല്ല, നാമം ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നാമം മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ഭാഗവതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാഗവതം അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭ്യ ജ്ഞാനം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത്രത്തോളം നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. എന്തിന്റെ ജ്ഞാനം? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ കഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ 2 പ്രഭു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മളിതൊന്നും പ്രോപ്പർലി ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടേ പോകുള്ളൂ. നാമം ചിന്തിക്കുന്നു, നാമം മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാളിൽ എത്ര മുത്തുണ്ട്? എത്ര മുത്തുണ്ട്? 100. അതിൽ ഒരു മുത്തിന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഫുള്ള് പറയാറുണ്ട്. ആ ഫുള്ള് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മുത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊന്നും വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ മാലയിൽ എത്ര മുത്തുണ്ട്? ഉറപ്പാണോ? മാല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മാല ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആരും സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ
നമുക്ക് മാലയുണ്ട്, ജപമാലയുണ്ട്. അതിന് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദിയോട് ജപിക്കാറുണ്ട്. ദീക്ഷ എടുത്തവര് അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞ് ജപിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുമ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളോ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീലകളൊന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിലോ ഹൃദയത്തിലോ വന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അടുത്ത മുഖത്തിലേക്ക് പോകരുത്. മനസ്സിലാവില്ല? ഒന്നുകൂടെ പറയണം. അതായത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു മുത്തിൽ പിടിച്ച് ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപങ്ങളുടെ ലീലകൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഒന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ല, ആ മുത്തിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കും? അത് നമുക്ക് പാടാണ് അല്ലേ? ഒരിക്കലും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇതിനാണ് പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ, പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് മെക്കാനിക്കലി ഇല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാണിക്കണം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പഴയ കാലങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരും, പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരും. അത് എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരും. എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? സ്കൂള് മറന്നിരുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് അതിന്റെ ആനന്ദത്തില് അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് എത്തി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടുമേ ഇഷ്ടമല്ല ആ ഒരാള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ മുട്ടിൽ പിടിച്ച് വെക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ പല്ലും കൂടെ വെക്കും. ആദ്യം മര്യാദയ്ക്കും മൈൽഡായിട്ടാണ് പോയത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറന്ന് പൊക്കിയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉടനെ കൃഷ്ണ 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 ബ്ലഡൊക്കെ വന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫൈ. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ശത്രുവെന്നോ മിത്രമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ പേരെന്താണ്? നമ്മുടെ പേരെന്താണ്? പ്രഭുവിന്റെ പേരെന്താണ്? സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി അല്ലേ? എന്തൊരു ഗുരുസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞു അല്ലേ? പ്രഭുവിന്റെ പേര് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത്. നമ്മുടെ പേരുള്ള ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ പേരെന്താണ്? അജാത ശത്രു. എന്താണ്? അജാത ശത്രു. ശത്രുവിനെ ജനിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. കൗരവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തില് എന്തില്ല? ശത്രുത എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല. ആ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അജാത ശത്രു എന്ന് പേരും നേരും. അദ്ദേഹത്തിന് പരമാത്മ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മ ഉണ്ട്, കൃഷ്ണനുണ്ട്. പക്ഷെ സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് നല്ലതെന്നും ചീത്തയെന്നുമുണ്ട്, ശത്രുവെന്നും മിത്രമെന്നുമുണ്ട്. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7th canto പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരമാത്മ സംസാരിക്കും. ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ ആയിരിക്കണം. പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ. നാമം ജപിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കുന്ന നാമം മാത്രം. എല്ലാത്തിനും സമയം കൃഷ്ണൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അറിയാമോ? എല്ലാത്തിനും സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 4:30 മംഗളാരതി, 4:30 മംഗളാരതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് തുളസി ആരതി, നരസിംഹ പൂജ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 5:50 to 7:30 വരെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച്
1 മണിയാവട്ടെ, 2 മണിയാവട്ടെ, 3 മണിയാവട്ടെ, ഈ മൂല്യമെല്ലാം പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ റെഡിയാണ് നമ്മളടുത്ത് വന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ചാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം, പ്രോപ്പർ ഭാഗവതമായിരിക്കണം, പ്രോപ്പർ ഭഗവത്ഗീത ആയിരിക്കണം, ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഡീലിങ്സ് വന്നിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അൺഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൺഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ്. അൺഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിളിക്കാതെ വരുന്ന അതിഥി. തീയതി അറിയിക്കാതെ വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകും? നമ്മൾ ഒരിടത്ത് വിളിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചേ ഇല്ല, നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം? ചമ്മിപ്പോ ചമ്മിപ്പോകുമ്പോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നുവെച്ചാ നമ്മളൊരു അറിവ് പണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചത് കയറും, യൂണിഫോമൊക്കെ മാറ്റിട്ട് വേറെ ഡ്രസ്സ് വെച്ചേക്കും. അതൊന്നും പോയിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മാവൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, പെണ്ണിന്റെ ആളാണ് ചെറുക്കന്റെ ആളാണ്? ഉടനെ ചെറുക്കന്റെ ആളാണ്. ഉടനെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, ഇത് ചെറുക്കന്റെ ആളാണ്, നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാളെ കയറ്റിയൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിളിക്കാതെ പോകുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് അൺഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം വിളിക്കാതെ വന്നിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഹി ഡസന്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഡീമൺസ് ആൻഡ് ഡിവോട്ടീസ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭീമനെന്നോ അസുരനെന്നോ ദേവനെന്നോ ഭക്തനെന്നോ അഭക്തനെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർതിരിവില്ല. നമ്മൾക്കതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ആണ്, പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫൈ ആണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എവിടെയിരിക്കും? നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ കരങ്ങളിലോ പള്ളിച്ചിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു ദിവസം ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിവോട്ടി ഓടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിവോട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും. അതോടുകൂടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെയൊക്കെ തെറിച്ചു പോകും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദം അതെ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ചോക്ലേറ്റ് ചോദിക്കും. ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാമോ? നമുക്ക് കഴിക്കാമോ? കഴിക്കാമോ? ആർക്ക് കഴിക്കാം? ആരാണ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ നാളത്തെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കരുത്. പ്രഭുപാദ് കഴിച്ചെന്നാണ് അനുസാറത്തോട് പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രഭുപാദ് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചെന്ന് പറയരുത്. പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാമോ ചോദിച്ചു. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു 40 രൂപ മുടക്കി കപ്പലിൽ കയറി 3 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുമ്പോൾ കുറെ ഹിപ്പി ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നിട്ട് എന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് കാണിച്ച് തുപ്പി. ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇത്രയും ഡോണേഴ്സായി, ഇത്രയും എന്താണ് ഡിസൈബിൾസും ഡിവോട്ടീസും ഇതെല്ലാം ആയി. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നീ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭുപാദിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നമ്മുടെ ആഹാരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിരിക്കുക, പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കുക, ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങുക. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണി വരെ മൊബൈൽ വെച്ച് നോക്കുന്നില്ല, രാത്രി 1 മണി വരെ. അതിന്റെ കൂടെ ജപമാലകളാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് റീസണാണ്
ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പ്രോപ്പർ ചാനലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്, ആ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പാലം ചെയ്യുന്ന ഡീവയിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പാലം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് പറയും. അല്ലാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് വീണ്ടും പാളത്തിൽ കൊണ്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അത് ആ ചാനലിൽ കൂടെ പ്രോപ്പർ വേയിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. ഡൽഹി മധുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ കൂടെ പ്രോപ്പർ വേയിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തെത്തുന്നത്. നമ്മൾ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്ത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം, അതിനെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫൈ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യാത്രയ്ക്ക് മുടക്കം വരും, തടസ്സം വരും. ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണോ ഡീറെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫൈ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യം എല്ലാം മാറണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കാര്യം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചും ആരുടെ അസുഖം തോന്നിയിട്ടോ, ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടോ, വാശി തോന്നിയിട്ടോ, ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വലി ഓക്കെയാണ്. സ്പിരിച്വൽ ഈഗോ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈഗോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്പിരിച്വൽ ഈഗോ, ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഗോ, EGO, ഈഗോ, ഈഗോ വ്യക്തിത്വം. അത് ഫുൾ ഫോം EGO, ending God out, ending God out, edging God out, ആ ഈഗോ. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് ഗിരിരാജ് പ്രഭു ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് പൂ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന് കൊടുത്തു. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിന് 100 രൂപയുടെ പൂ വാങ്ങിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 രൂപയുടെ പൂവൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ 500 രൂപയുടെ പൂ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര രൂപയാണ്? 500 രൂപ. ഈ 17 രൂപയുടെ പൂ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൃഷ്ണ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് മെറ്റീരിയൽ ഈഗോ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ആളിനെ, ഈ 100 രൂപയുടെ പൂ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ആളിനെ പ്രഭു ഞാനിവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവും? സ്പിരിച്വൽ ഈഗോ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ആയതെല്ലാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്ന് പറയാൻ? ഡി, ഡിറ്റർമിനേഷൻ, എത്തിക് ലെവൽ, വേദിക് നോളജ്, ഒബീഡിയൻസ്, ടോളറൻസ്, enthusiasm. ഡിവോട്ടി. ഒരിക്കലും ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കട്ടാവും. നമ്മളൊരു പട്ടം കടത്തിടുമ്പോൾ ആ നൂലും പട്ടമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കട്ടായി പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും. അത് വേറെ ചെന്ന് വരും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായി തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗുരു നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിത ഭാഗം മുഴുവനും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം കറക്റ്റായി പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകും. എന്റെ മഹാരാജ് പറയും, മഹാരാജിന്റെ അടുത്തൊരു ഇത് ചോദിച്ചതാണ്. അതായത് ഒരു ഡിവോട്ടി മെറ്റീരിയലി സ്പിരിച്വലി നല്ല പ്രോഗ്രസ്സിലിരിക്കുന്നു, അതേ ഗുരുവിന്റെ വേറെ ഡിസൈബിള് കുറച്ച് ലോ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് കുറച്ച് ലോ ആണ്, വലിയ പ്രോഗ്രസ് തോന്നി. നമ്മൾ ഒരേ മതത്തിൽ പറയുന്ന മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡാണെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനൊക്കെ കുറെ വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മള് 100% ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. എത്ര പേര് ദീക്ഷ എടുത്തവരുണ്ട്? കുറച്ച് പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് 100% ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും റിസൾട്ടിന്റെ ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഈസ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ.
സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്? ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു പ്രോപ്പർ വേയാണ്. മറ്റേ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾ 100% ഓപ്പൺ അല്ല, ഒരു 70% മാത്രമേ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ചില കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കുട്ടികൾ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ചില ഇത് പറയുകയായിരിക്കും, പക്ഷെ വേറെ കുട്ടികളെ ഓടിച്ചിട്ട് നിൽക്കും. എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ രാജ്കോട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് മഹാരാജ് ഡിവോട്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഗായത്രി മന്ത്രം എഴുതുന്നത്. ആ ഡിവോട്ടിക്ക് അറിയില്ല. ഡിവോട്ടി ഓടി പറക്കാൻ പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഡിവോട്ടിസിനെ ചോദിച്ചു ഗായത്രി മന്ത്രം എഴുതാം, ഗായത്രി മന്ത്രം എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് മഹാരാജന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാരാജ് ചോദിച്ച് ഇത് നിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണോ? മഹാരാജൻ അറിയാതെ ഇത് നിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറ്റെന്താണ് ഫേസ്ബുക്കിലായിട്ട് റോട്ടൻ പഴയ ഇതാവുന്ന പോലെ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് 100% ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പോലും മഹാരാജന്റെ ഫോട്ടോയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വരെ അതിന് ഇതുണ്ട്, ഫലമുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പാട്ടാണ് പാടുന്നത്? സംസാര രാവ നിലലീല യോഗ രാമായ കാരുണ്യ ധനാധനത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണാനവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു വരിക. അപ്പൊ അത്രയും വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗുരു ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മബന്ധമാണ്. ആത്മബന്ധം നമ്മൾ അച്ഛനിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഗുരുവിനെ അറിയാം എന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ 2022 മഹാരാജനെ കണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കില്ല. മഹാരാജന്റെ ആദ്യമേ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി മഹാരാജനാണെങ്കിൽ എന്റെ ശിഷ്യനാണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഈ ഭക്തി വന്നിട്ട് ഇംപ്രോപ്പർ വേ ആക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രോപ്പർ വേയിലായിരിക്കും ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റാ പാലിക്കണം. നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം വന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ചാൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം ഒരു ദീക്ഷാ സെറമണി നടന്ന സമയത്ത് 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജയസാക്ഷി വളരെ കോമഡി ആയിട്ട് 5ാമത്തെ ഒരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടത്? ആരും ബേക്കറിയിൽ കയറി മുട്ടയുടെ വെള്ളമില്ലാത്ത ബോക്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും ചിരിച്ചു വരും. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോകാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട്. ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പ്രോപ്പർ വേയിൽ തന്നെ പോകുന്നില്ല. പ്രോപ്പർ ഗ്ലോറിഫൈ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ഹിയറിംഗ്. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയോ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരികയോ ഞാനിപ്പോ കുറെ നേരം ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടു കളയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഒന്നും വേണ്ട. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരിക. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഭാഗം കേട്ടിട്ട് ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒന്ന് വന്നിട്ട് പ്രോപ്പർലി ഗ്ലോറിഫൈ, രണ്ട് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ഹിയർ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ 11,000 ശ്ലോകത്തില് 11,000 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ഗോസ്വാമി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 100 പ്രാവശ്യം ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ അടിക്കണമെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ എത്ര കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മൾ ചെരുപ്പെടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും അടിക്കട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നീ നിന്റെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നിനക്ക് അടിച്ചു തരാൻ. അതല്ല, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ അടിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് ഈ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കളയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. जय भद्रा श्रीमद भागवत की, श्रीमद प्रभुपाद की, श्रीमद गुरुदेव की, जय लोग हरि कृष्ण. Any questions and comments?
ട്രൂ പറയണം. ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിൽ പ്രഭു ചോദിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രഭു കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ അല്ലെ കഴിച്ചു നിർത്തിയാണ്? കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് പ്രഭുപാദ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് MVT-യില് ഒരു MVT റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു ഡിവോട്ടി ഇത് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമാണ് പ്രഭുപാദത്തിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രഭുപാദ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻടോക്സിക്കൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. കൊക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻടോക്സിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പം കൊച്ചുകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അത് കഴിച്ച് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലഹരി ഇൻടോക്സിക്കൻ്റ് ആയതുപോലെ അത് നിരന്തരം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻടോക്സിക്കൻ്റ് ആവും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ പറയും. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാറും. അതേപോലെ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള കരുണ മാറും. അതേപോലെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും നമ്മൾ പറയും. അതേപോലെ ചോദ്യം, അതേപോലെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരാശിലോ എടുത്ത് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ചോക്ലേറ്റ് ഷാർജ് കുടിക്കണം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരും. ദയവായി ഒരു 2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി 5 മിനിറ്റ്സ്. ഈ ഒരു 3 ആഴ്ചയായിട്ട് എല്ലാവരും എത്ര പേര് ന്യൂസ് കേൾക്കാറുണ്ട്? കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നു. അതില് 16 to 22 ഇയേഴ്സ്, അതായത് ഒരു 22 വയസ്സിന് 16 അല്ലെങ്കിൽ 16 തൊട്ട് 22 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൈംസ് ആണ് അല്ലേ? നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആണോ? അല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കോ നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്ത് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കിതൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. എത്ര പേര് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുമ്പോ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും കുട്ടികളുമായിട്ടും വരാറുണ്ട്? എത്ര പേര് വരാറുണ്ട്? വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. ഒരു വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ഒരു 10 പേര് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോണില്ല. മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രഭുവിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭഗവത്ഗീതയാണ് കുട്ടികളെ പഠിക്കാനായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്, എന്റെ മകനെ ഞാൻ സ്വാമിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. സ്വാമിയാക്കേണ്ട പൂജയുടെ സെന്റർ ചെയ്ത് അവിടെ കിടക്കുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഡിവോട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, തെറ്റായി പോകില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പ്രോഗ്രാമുകൾ മസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മകൾ, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള ചിന്തയാണുള്ളത്. അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോളാണ്. എന്തോ ഒരു കാർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചു. ആ ഒരു ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചു. അവരെക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്കാണ്. നമ്മളൊരു കടയിൽ നിന്ന് സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈക്കിളിനെ ഒരു ടൈമില്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡലും പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റായി കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കില്ലേ? അതേപോലെ പഞ്ചഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് വന്ന ബോഡിയാണ് നമ്മൾ. ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി കൊണ്ട് എത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ ദയവായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുവരിക. അവർക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വേറൊരു കാര്യം,
ഒരിക്കലും ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആവാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്ത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും വേറെ സോഫ്റ്റ് കോർണർ തേടി പോകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് മേലെ സംസാരിക്കരുത്, അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വളരെ പാടില്ല. അവരുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കണം, എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് മക്കളെ കൊണ്ട് വരുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ അച്ഛൻ അമ്മ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ. ഞായറാഴ്ച എന്നൊരിതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ഈ പ്രോഗ്രാമിനായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരവിടെ ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ചില വീടുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഡിവോഴ്സ് ആയിരിക്കും. മക്കൾ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ബന്ധമേ ഉണ്ടാവില്ല. ചോറ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പില് വോയിസ് മെസ്സേജ്, നീ കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ, ടിങ്, അവിടുന്ന് വേറെ ഇതിനുള്ള സമയമില്ല, ടിങ് എന്നിട്ട് 2-3 ടിങ് കേട്ട് അവസാനം കിടന്നു പോകണം. ഇതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. ഈ ക്രൈംസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നവരെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരിക. ഭാഗവതത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കൗമാരേ ആചരേ പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിക ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മം തദർത്ഥ ധ്രുവമർത്ഥത. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. കൗമാരേ ആചരേ പ്രജ്ഞ വീട്ടുകാലം മുതലേ തുടങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ധർമാൻ ഭാഗവതാനിക ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മം എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കാം ഇതെല്ലാം. ഭഗവാന്റെ ആചാര്യന്മാരുടെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ എന്ത് ചെയ്യും? ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ എത്രയോ മാല ജനിച്ചിട്ട് എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറയും. അതല്ല, കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ? ലവ്, ലവ്, സ്നേഹം ഉണ്ടോ? സ്നേഹമില്ലേ? ഉണ്ട്. കാണുമ്പോഴാണ് അല്ലെ? എപ്പോഴുണ്ട്. ലവ് മീൻസ് വാട്ട്? ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീ എന്റെ കണ്ണാണ്, കരവാണ്, ചക്കരകുടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ലവ്. ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്തമാണത്. നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഏച്ചെന്ന് പറയാണ്, പ്രകൃതി ഈ തന്തവൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്താറായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പത്രത്തിൽ നോക്കി, ഇതെല്ലാം സീരിയസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മനോരമ പത്രത്തില് ഒരു സപ്ലിമെന്റിൽ വന്നതാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 10 വേർഡ് എന്താണ്? അതിന് നേരെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാണ് തന്തവൈബ്, അമ്മാവൻ വൈബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം വയസ്സായവർക്ക് ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഹാഷ് പുഷിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ബൈബിളിൽ സോ നമ്മള് കുറച്ചെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കുക. ഈ കാണുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും മകനും മകളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേതല്ല, ഭഗവാന്റെതാണ്. വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു വന്നതാണ്. ഒരു പോറിന് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ലവ് മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay.